सतगुरु जी बख्शिश कर दे उन्हां भगत जनां दे भाग बड़े वड्डे ने जिहड़े अपने मुख तो परमात्मा दी भजन बंदगी परमात्मा दी सिफत सलाह करते ने परमात्मा दे गुण गाउंदे ने। और फिर सतगुरु जी कहते जिहड़े संत जन ने उन्हां दे भी भाग बड़े वड्डे ने, वो भी धनता दे योग ने जिहड़े अपने कन्नां दे राहीं परमेश्वर की कीरति परमात्मा के गुणां नूं सरवण करते हैं। फिर सतगुरु जी कहते धन धन भाग तिन्हां साध जना जिहड़े साध जन जिन्हां ने अपने मन नूं साधिया है। सतगुरु जी कहते वो साध जन भी धन धन ने जिहड़े हर कीर्तन गाए गुणी जन बनतिया। फिर सतगुरु जी कहते जिहड़े गुरमुख ने जिन्हां ने गुरु वल मुख कीता है, जिहड़े गुरु नूं मुख रखते ने, जिहड़े गुरु दे वचनां ते पहरा दिंदे ने, जिहड़े गुरु की सिक्ख्या लैके अपने जीवन नूं सफल करते ने। सतगुरु जी कहते उन्हां गुरमुखां दा जीवन भी धनता दे योग है। पर जिहड़े गुरु के चरणों ते सीस झुकाउण वाले गुरसिख ने, सतगुरु जी कहते सब तों वड्डे भाग गुरसिखां के जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ। जिहड़े गुरु के सिख गुरु के चरणों ते डिग पए ने, जिन्हां ने गुरु नूं आपा समर्पण कर दिता है। सतगुरु जी कहते सब तो वड्डे भाग उन्हां गुरसिखां दे ने। ते जदों भाई गुरदास जी ने गुरसिੱਖੀ की गल कीती ते भाई गुरदास जी के बचन ने गुरसिੱਖੀ बारीक है खंडे धार गली अत भीड़ी उथे टिकै ना पुणहना ऊपर चल ना सकै कीड़ी। भाई गुरदास जी कहते ऐ सिखा संसार ते होरनां दे चेले बनना सौखा है। कोई गुरु गुरु दीखिया दे के अपना मंत्र दे के तैनू अपना चेला अपना सिख बना सकदा है, सेवक बना सकदा है। पर जिहड़ी गल गुरसिੱਖੀ दी है, भाई गुरदास जी कहते गुरसिੱਖੀ बारीक है, ये बहुत बरीक है। गुरसिੱਖੀ बारीक है ऊपर चल सके ना कीड़ी। भाई गुरदास जी कहते खंडे धार गली अत भीड़ी, ये जिहड़ी गुरसिੱਖੀ है ये खंडे की धार ते तुरन दे बराबर है। भाई गुरदास जी कहते जिहड़ा गुरसिੱਖੀ दा मार्ग है एक भीड़ी गली दे विचों लंघण वर्गा है। जिहड़ा गुरसिੱਖੀ दा मार्ग है भाई गुरदास जी कहते उत्थे टिकै ना पुणहना ऊपर चल ना सकै कीड़ी। इस मार्ग दे पांधी कोई विरले बनिया करदे। धन श्री गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी ने इसे ही बाणी दे इसे ही जिहड़ा पक्ष है विशा है इनू गुरबाणी दे विच उचारण किया। सतगुरु जी कहते भगतां की चाल निराली, क्योंकि सिखा जिहड़ा सिੱਖੀ दा मार्ग है ये प्रेमा भगती दा मार्ग है। इस मार्ग ते चलण वास्ते सिर धड़ दी बाजी लाउणी पैंदी है। सतगुरु जी कहते भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, बिखम मार्ग चलना। सतगुरु जी कहते खन्निओ तिखी वालो निक्की, एत मार्ग जाना। ये जिहड़ी चाल है भगतां दी ये बड़ी निराली है। सतगुरु जी कहते इत्थे खंडे की धार ते तुरना पैंदा है। ते बेनती करां अज एक बड़े महान गुरसिख का जन्म दिन है जिन्हां दा नाम है सत्कारयोग अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी रंग रेटे गुरु के बेटे। उन्हां दे जीवन संबंधी कुछ को विचार आप जी दे नाल सांझी करन दा यतन करना है, क्योंकि गल गुरसिੱਖੀ दी शुरू की है ते जिन्ने गुरसिੱਖੀ नूं निभाया है औखे कठिन पैंडियां नूं तय करके अपने सरबंश नूं वार के भाई जीवन सिंह भाई जैता जी जड़े अमृत छक के शहीद बाबा जीवन सिंह बनते ने। जिस गुरसिख नूं गुरु ने गल नाल ला के आख्या रंग रेटा गुरु का बेटा, जिन्हों गुरु पुत्र होने का मान मिलिया होवे उन्हें किन्नी को गुरु की सिੱਖੀ कमाई होएगी। बेनती करा ये सिख परिवार शहीद बाबा जीवन सिंह जी का जिहड़ा परिवार है ना ये 5 पीढ़ियां तो गुरु घर दे नाल जुड़िया होया परिवार है। और बेनती करा जिस अस्थान ते आप जी बैठे हुए हो इस अस्थान ते धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने राजे हरि सैन का मन का एक भरम दूर किया कि लेख न मिटई है सखी
ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਲੇਖ ਮੇਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸੈਣ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਮਦਾਸ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਮਦਾਸ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਗੱਗੋਮਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸ ਭਾਣ। ਭਾਈ ਜਸ ਭਾਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁਖ ਭਾਣ। ਭਾਈ ਸੁਖ ਭਾਣ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਦਾਨੰਦ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਰਾਮ। ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਦੇ ਘਰ 2 ਸਤੰਬਰ 1661 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ। ਜੈਤਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦਿਲਵਾੜੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਸਾਮ ਔਰ ਢਾਕੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਸਤੰਬਰ 1661 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1666 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿਲਵਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਬਣੀ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਬਾਣ ਆਈ ਹੈ,
औरंगजेब ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਡਤੋ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਉਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਦ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੂਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਢੋ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ, ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ 3 ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਡੋਲਣਗੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਣ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਣਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਣ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਖੀਰ ਦਿਨ ਆਇਆ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਦਾ, ਔਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਦ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਖਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਫਰਵਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਉਦੈ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜਦੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 4 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਲਾਹੌਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਕਿਸ ਅਰਥ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਧੜਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਬੜਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈਤਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਤ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜੁਗਤ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈਤਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਰਕੀਬ ਵਰਤ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈਤਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਵਰਗਾ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ, ਓਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਸਦਾਨੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ, ਵੇਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣਾ ਤਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੀਂ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਆਖਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਏ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਖੀਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਧੂ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ, ਸੀਸ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾ ਦਿੰਨਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਈਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 11 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਜੀ ਪੁੱਛਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਜਲਾਦ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਜਲਾਦ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ, ਮਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਜਲਾਦ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਪਰਖ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈ 100 ਤੇਗਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲਕਬ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਤੇਗਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣੀ, ਦੇਖ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ 2 ਤੇਗਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ। ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ, ਲੱਖਾਂ ਲਏਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋਹ ਤੇਗਾਂ। ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੇਗ ਦਾ ਧਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਲਾਦ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚਲਾ ਦੇਵੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵਜੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਔਰ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਇਸ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਨੂੰ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਔਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਗਪਟ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਸ ਰੱਖ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ, ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਸੀ,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਗਪਟ ਤੱਕ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਅੱਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਵੀ ਵੱਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਦੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਫਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤ ਭੀੜੀ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉਸ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਗਪਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਉਦੀਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਉਦੀਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਉਦੀਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਉਦੀਨ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਉਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਆ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਉਦੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਉਦੀਨ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਦੱਸ ਖਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਭਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਕੰਬਦੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਉਦੀਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਉਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਬਾਗਪਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਉਦੀਨ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਗਪਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲੋ ਲੱਗੀ, ਅਜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਗਪਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਤਰਾਵੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਾਵੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਿਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਧੋਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਇੱਥੇ ਤਰਾਵੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਨਾ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਰਾਵੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕੁਝ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਧੋਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ। ਇਹ ਦੇਵਾ ਰਾਮ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿਲਜੁਲ ਵੇਖੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਧੋਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਉਸ ਧੋਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਧੋਬੀ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾ ਦੱਸ ਖਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਆਖੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਧੋਬੀ ਬੜਾ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਸਤਰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਵਾਨੇ ਆ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਪੁੱਛਦਾ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਭਰ ਆਇਆ, ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਇਸ ਬਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੀਵਾ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਆਖਰੀ ਪਰਤ ਆਈ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਕੱਪੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜਾ ਕੱਪੜਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਪਰਤ ਲਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਧੋਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਰ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਫੇਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਣੋਂ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਉੱਠ ਪਏ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਦਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਆਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚਾਦਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਔਰ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਦਰਖਤ ਦੀ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਇੱਕ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਹੈ ਕੈਂਥ ਮਾਜਰੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਰਾਹੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਕੈਂਥ ਮਾਜਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਰਾਮਦੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲਈ ਬੈਠਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹੀ ਮੱਲ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਾਏ ਨੇ ਔਰ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੜਾਅ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਔਰ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਏ। ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਉਸ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਆਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ, ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗ ਲਪੇਟੇ। ਕਿ ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਾ ਦਿਓ ਜੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਿਓ, ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਕਰਿਓ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਰਕਾਬ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਸਤਰਬਾਜੀ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ, ਤਲਵਾਰਬਾਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਗਾਰਚੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਨਗਾਰਚੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਉਸ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨੇ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਗਾਰਚੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ। ਕਈ ਸਾਖੀਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜੌਹਰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗੁਣ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੈਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ, ਨਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, 5-7 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ 22 ਧਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇੜੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਿੱਖ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ 22 ਧਾਰ ਤੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। 5-5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨਿਕਲੇ, ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਤੇ 22 ਧਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੜ੍ਹੀ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਆਖੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਔਰ ਕਵੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਥ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਜਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿਜ ਕਲਗੀ ਸਿਰ ਦਈ ਸਜਾਏ, ਦਈ ਪੁਸ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ,
ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਰਹੁ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਔਰ ਪੁਰਾਤਨ ਵੀ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਜ ਕਲਗੀ ਸਿਰ ਦਈ ਸਜਾਏ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਈ ਪੁਸ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਰਾਏ, ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਬੁਰਜ ਬਿਠਾਏ, ਜਿਸ ਬੁਰਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਗੜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਬੁਰਜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਜ ਗੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਗੜੀ ਦੀ ਜਰਨੈਲੀ, ਉਸ ਗੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਰਹੁ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੁਰਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਬੁਰਜ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਕਿੱਡੀ ਕੋ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕੰਬਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ 2 ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਗਣੀ ਤੇ ਬਾਗਣੀ, ਇਹ 2 ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ। ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਹੈ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ, ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹਨੇਰੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯੁੱਧ ਮਚਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਏ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ 23 ਦਸੰਬਰ 1704 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤ ਭੀੜੀ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਔਖੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਕਠਿਨ ਪੈਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਝ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1-2 ਬੰਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਕੀ, ਹਰ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਔਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਆਰਤ ਆਏ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ ਨਿਜ ਸੁਖ ਤਜੇ ਤਿਨ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਰਚਨਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਜਤ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਘਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਤੇ ਬਣੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਬ ਆਰਤ ਆਏ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ ਨਿਜ ਸੁਖ ਤਜੇ ਤਿਨ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਹਿ ਜਾਤ ਸੁਜਾਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਅਰ ਪੂਤ ਖੁਦਾਏ ਜਨਾਏ ਸੰਭਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣੇ। ਰੋ ਰੀਤ ਕੈ ਨਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੋਖ ਦੁਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਬਣੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨੈ ਖੰਡ ਕਰੇ ਸਿੰਘ ਰੋਮਨ ਕੋ, ਔ ਰੋਮਾ ਤੱਕ ਮੂਲ ਨੈ ਰੋਮ ਸੁਹਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਨਾ। ਰੋਮ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਰੋਮਾਂਤਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਰਾ ਜਾਂ ਕੈਂਚੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇਦਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਹੁਣ ਧਾਗਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਦਸਤਾਰ ਸੱਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਨਾਕ ਔਕਾਣ ਨਹਿ ਬਿੰਦ ਵਾਵੈ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਵੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਵਿੰਦਵਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੱਕ ਕੰਨ ਵਿੰਦਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਨਾ ਛਦਵਾਇਓ, ਨੱਕਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਬ ਸਿੰਘ ਬਨਿੰਦ ਹੈ ਸਿੰਘ ਕੋਏ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵੇ। ਔਰ ਜਬ ਭੋਜਨ ਬਿੰਜਣ ਸਿੰਘ ਕਰੇ, ਅਨ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਕਰ ਪਾਛੇ ਖਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵੇਖੇ ਕਿ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਛਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਬਹੁਤੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅੰਗਰੇਟੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੌਤੀ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਈ ਜੱਟ ਨੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਜਲਾਹੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੱਕਾ ਔਕੁੱਠਾ ਚਰਸ ਤੰਬਾਕੂ, ਭੁੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ੀਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੱਕੇ ਦੇ, ਕੁੱਠੇ ਦੇ, ਚਰਸ ਦੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤਰ ਸੂਹਾ ਨਸ਼ਵਾਰ ਤਜੇ, ਨਹਿ ਹੁੱਕਾ ਹੀ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਬੜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਸੂਹੇ ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਹੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਸਤਰ ਸੂਹਾ ਨਸ਼ਵਾਰ ਤਜੇ, ਨਹਿ ਹੁੱਕਾ ਹੀ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਬੜਾਵੇ। ਨਿਤ ਨੀਤ ਕਰੇ ਸੰਗ ਸਿੰਘਣ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਆ ਸਿੰਘਣ ਫੋਕਟ ਪ੍ਰੀਤ न ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਭਲੀ, ਜਿਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ